بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل کریشنل اسٹڈی ود آربی۔ جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ فرسٹ ایئر کی بک میں پیج نمبر 55 پلینز میدانوں سے ریلیٹڈ ہے، اور یہی ٹاپک تھرڈ ایئر کی بک میں پیج نمبر 336 پہ میدان پلینز کے نام سے گیون ہے آپ کا۔ آج کے ٹاپک کی طرف پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ کچھ بچے پوچھ رہے تھے کہ لائیو سیشن ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت آپ لوگ اپنے یوٹیوب پہ سنڈے والے دن 1:30 بجے اپنے موبائل پہ جا کے یوٹیوب اوپن کرو گے نا، تو وہاں پہ جہاں پہ بیل کا آئیکن بنا ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوگا کہ ریڈ کلر سے 1، تو آپ اس پہ ٹچ کرو گے، لکھا آئے گا کہ کریشنل اسٹڈی ود آربی از لائیو ناؤ، اس پہ کلک کرنا تو جوائن ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو بھی آپ کے سوال ہیں جو اپنے کمنٹس میں پوچھے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، وہ سارے ایک پیج پہ لکھ لو، تو میں انشاءاللہ وہاں پہ نا آپ کے جواب دے دوں گی۔ آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ ایئر کی بک کا پیج نمبر 55 اور تھرڈ ایئر کا پیج نمبر 336 ہے یہ۔ اچھا جی، میدان۔ یہ میدان سطح زمین پر موجود طبعی نقوش میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور جو کم بیش بھی خشکی کا تقریباً 1/4 پورشن کور کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لینڈ کے 40% حصے کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے، اور انسانی آبادی کا جو 80% ہے، 80% دنیا کے لوگ میدانوں میں رہتے ہیں۔ میدان سطح زمین کے اس ہموار حصے کو کہتے ہیں جو سطح سمندر سے زیادہ 1000 فیٹ تک بلند ہو، اور اس کے کسی بھی حصے کی جو ڈھلان ہے وہ عمودی نہ ہو۔ اگرچہ بلندی کے حوالے سے کچھ میدان دنیا میں ایسے بھی ہیں جو سطح سمندر سے 5000 فیٹ ہے، لیکن جو ایک ایوریج ہم ڈیفینیشن دیتے ہیں اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ ہائٹ سطح سمندر سے 1000 فیٹ ہو، ڈھلان عمودی نہ ہو، یہ ہمارا میدان کہلاتا ہے۔ اور ریفرز ٹو این ایکسٹینسو ایریا آف لیول اور جینٹلی انڈیولیٹنگ لینڈ جنرلی آف لو الٹیٹیوڈ، جو آپ کہنا وہ میدان کہلاتا ہے۔ میدان اپنی حیثیت اور ساخت کے لحاظ سے کافی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض براعظموں کے اندرونی حصوں میں ہیں تو کچھ ساحلوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کچھ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرے ہوئے ہوں گے، تو کوئی میدان لوئس مٹی سے مل کر بنا ہوگا، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ریت کے زراعت سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور انہی خصوصیات کی وجہ سے ہم میدانوں کو ڈفرنٹ ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ بیسیکلی میدان کو ہم 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ دیز آر ڈیپوزیشنل پلینز، کوسٹل پلینز اور ایروئنل پلینز، یعنی تحویلی یا تعمیری میدان، ساحلی میدان اور انہدامی یا ایروئنل میدان ہمارے۔ ہم اگر ان کی فردر ڈیٹیل دیکھیں تو جو ہمارے تحویلی یا تعمیری یا ڈیپوزیشنل پلین ہیں، یہ بنتے ہیں دریا سے، گلیشیئر سے، لوئس سے اور جھیلوں کے عمل سے۔ ساحلی میدان کو بیسیکلی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ وہ میدان جو نئے بنے ہیں، نئی طرح شیدہ ساحلی میدان ہے یا پھر پٹی نما ساحلی میدان ہے۔ جو ہمارے ایروئنل پلینز ہیں، دیز آر آف 4 ٹائپس۔ دا فرسٹ ون از پینی پلین، تقریباً میدان جو کٹا پٹا اور غیر ہموار سا ہوتا ہے ہمارا، لیکن بہت زیادہ اس میں غیر ہمواریاں نہیں ہوتی۔ گلیشیائی میدان، کارسٹ کے میدان اینڈ ریگستانی میدان، یہ تھے ہمارے میدان کی ٹائپس۔ یہاں پہ فلو چارٹ بنا ہوا ہے، ٹائپس آف پلین، ایروئنل، ڈیپوزیشنل اینڈ اسٹرکچرل پلینز۔ آگے سے یہ جو نیچے ٹائپس دی ہوئی ہیں، یہ ڈیپوزیشنل کی ہیں، گلیشیل ہیں، ایلوویل ہیں، لوئس ہیں، ٹل پلینز ہیں اینڈ سینڈ ڈیونز پلین ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فرسٹ آف آل ڈیپوزیشنل میدانوں کی، جو ہمارے تحویلی یا تعمیری میدان ہیں، ان کی ڈیٹیل، تو یہ میدان مختلف تہذیبی عوامل جیسے کہ دریا، گلیشیئر، ہوا وغیرہ کے عمل تعمیر سے بنتے ہیں۔ جب یہ تہذیبی عوامل اپنے ٹوٹے ہوئے مواد کو ایک جگہ کسی بھی ہموار جگہ پر بچھا دیتے ہیں، تنشین کر دیتے ہیں چادر کی صورت میں، تو تحویلی میدان وجود میں آتا ہے، یعنی ٹوٹا ہوا مواد جب ڈپازٹ ہوگا تو بنے گا۔ اس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں۔ دا فرسٹ ون از ریور اور فلڈ پلینز۔ یہ میدان جب دریا کے عمل تعمیر سے بنتے ہیں، دریا سب سے بڑا ہمارا ایک ایکٹیو ترین تہذیبی عمل ہے، ایروئنل ایجنٹ ہے، جو اپنے ساتھ پہاڑی علاقوں سے ڈیروں کے حساب سے مواد کاٹ کے لاتا ہے، اور جب وہ مواد کو اٹھا نہیں سکتا، وہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو اپنی وادیوں میں بچھا دیتا ہے، اور اس طرح اس کی جو ابتدائی منزل کے آخر پر جیسے ہی ہمارا دریا پہاڑی منزل کو چھوڑ کے میدانوں میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا بھی اس کے اندر بھاری میدان ہوگا وہ پنکھا نما میدانوں کی شکل میں میدانوں میں داخل ہوتے ساتھ ہی بچھا دے گا، اور یا پھر ہر سال جیسا دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں، پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کنارے پار کر کے آگے پیچھے پھیل جاتا ہے، اس کے ساتھ موجود زرخیز مٹی ڈپازٹ ہو جاتی ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے سیلابوں کی وجہ سے، اور ہمارے سیلابی میدان وجود میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام تقریباً بڑے بڑے جو دریا ہیں وہ سیلابی میدان بناتے ہیں۔ گنگا، دریائے سندھ، مسسپی کا میدان، ایمیزن، دجلہ و فرات کا میدان، دریائے نیل کا میدان، یہ تمام وہ دریائیں جن کے اندر سیلاب آتا ہے اور ان کے میدان بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان دریاؤں کے سمندر سے ملتے وقت بننے والے ڈیلٹائی میدان جو ٹرائی اینگولر شیپ میں ہوتے ہیں، وہ بھی انہی دریائی میدانوں کا حصہ ہیں، اور ایسے میدان بڑے زرخیز ہوتے ہیں۔
उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो ग्लेशियल मैदान है, हमारे इधर ग्लेशियाई या सिलजी मैदान। ये अमल ग्लेशियर के अमले तनशीनी से बनता है। जब ग्लेशियर भी चलेंगे तो वो अपने साथ नीचे ढेरों ढेर मवाद काट के लाएंगे, जो इनके दरमियान में भी होगा, किनारों पे भी होगा, आगे पीछे हर तरफ होगा। जिस वक्त वो ग्लेशियर नीचे वादियों में आके मेल्ट हो जाते हैं, पिघलते हैं, तो ये मैदान, वो जो मवाद होता है वो चादर की सूरत में हमारी ज़मीन को कवर कर लेता है, और ऐसे मैदानों को हम ग्लेशियाई मैदान कह देते हैं। यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए और नदरन नॉर्थ अमेरिका के जो मशरकी हैं, शुमाल मशरकी हिस्से हैं, वो ऐसे मैदानों से बने हुए हैं। उसके बाद लुइस के मैदान है। ये मैदान हवा के अमल से बनते हैं। हवा अपने साथ इंतहाई फाइनेस्ट मटेरियल जो होता है वो उठा के ले जाती है, और हवा सहराई और नीम सहराई इलाकों से उन ज़रात को उठाती है और किसी भी दूसरी जगह इनको वसी और इस इलाके में फैला देती है एक शीट की सूरत में, और ऐसे मैदानों को हम लुइस के मैदान कह देते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के मैदान, रूसी तुर्किस्तान और जनूब मगरबी यूएसए में ऐसे मैदान मिलते हैं, और इनसे मिलते जुलते कुछ मैदान सदरन इटली और वस्ती फ्रांस में भी हमें नजर आएंगे। लैक्स्ट्राइन प्लेन्स झीलों के अमले तनशीन से बनते हैं। ऐसे मैदान जब झीलें खुश्क हो जाती हैं तो एट दैट टाइम हमें नजर आना शुरू होते हैं कि पानी सारा बुहारात बंद कर, जिस भी वजह से खत्म हो जाएगा, तो नीचे जो डिपॉजिटेड मटेरियल होगा वो हमारा झीली मैदान कहलाएगा। नमकियात की एक मोटी तह ने ऊपर से इनकी बलाई सतह को कवर किए हुए होता है, और ये मैदान नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, वस्ती ऑस्ट्रेलिया में नजर आते हैं हमें। इसके अलावा दुनिया के बहुत से सहराई और नीम सहराई इलाकों में जहां प्लाया लेक्स मौजूद होते हैं, नमकीन पानी की झीलों को हम प्लाया लेक्स कहते हैं, वहां उनके भी खुश्क होने से ऐसे झीली मैदान बन जाते हैं। उसके बाद है जी हमारे कोस्टल या साहली मैदान, साहलों के करीब मिलेंगे, कॉमन सी बात है, और इनकी वसत का इन्हसार डिपेंड करता है कि साहिल समुद्र की नोयत क्या है और चट्टानें किस किस्म की हैं, उसमें जो दरिया गिर रहे हैं वो कैसे हैं। इस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जो नए तराशीदा हैं वो अगर साहली इलाका हमवार हो तो उससे बनते हैं और काफ़ी वसी इलाके पर पैदा होते हैं। अगर कोई पहाड़ी इलाका साहल समुद्र के करीब होगा तो इन मैदानों की चौड़ाई कम होगी, और अगर समुद्र के साथ हमारा होगा बरियाज़म कॉन्टिनेंटल होगा, सॉरी प्लेन एरिया होगा, तो इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद जो बेल्ट टाइप हमारे साहली मैदान हैं, ऐसे साहली मैदान समुद्री लहरों और रवों मद्दोजज़र के अमले तहरीब से बनते हैं। चौड़ाई कम और इनकी ढलान काफ़ी तेज़ होती है, और निकासी आब का काफ़ी बेहतरीन तरीका होते हैं ये। फिर है हमारे इरोइनल प्लेन्स, नाम से जाहिर है अमले कटाव से बनेंगी। डिफरेंट इवामल अमले कटाव करेंगे, दरिया, हवा, ग्लेशियर वगैरह, और ये वजूद में आएंगे। इसकी पहली टाइप है पेनी प्लेन। ये जर्मन जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तकरीबन मैदान के हैं। जब कोई भी इरोइनल एजेंट लाइक हवा, ग्लेशियर, दरिया वगैरह किसी इलाके को काट कर उसको आखिरी हद तक ले आएंगे, कट कट कर वो हमवार नहीं हो जाता, यहाँ तक कि वो हमवार हो जाए, वो ज़मीनी अंदरूनी हरकत इसे फिर बुलंद कर देती हैं। इस तरह इंतहाई हमवार मवाद जो सतह होती है वो कभी कभार ही उस तक ये पहुँच पाता है। ऐसे मैदानी इलाकों में तहरीबी अमल मुसलसल होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कटा फटा मवाद, रेत, कंकर वगैरह मिलते हैं। बाज़ सख्त चट्टानी तोदे जो काफ़ी मुज़ाहम साबित होते हैं बाकी रह जाते हैं, इनको इस्लाम में मोनाडॉक्स का नाम देते हैं। पेनी प्लेन से मुशाबा मैदान जनूबी फिनलैंड, मशरकी इंग्लिस्तान और वस्ती रशिया में हमें कॉमन नज़र आएंगे। उसके बाद ग्लेशियाई मैदान है कि ग्लेशियर जो होता है वो बुलंद चोटियों को काट देता है, फर्श पर तराश से वो तराश करता रहता है, और स्ट्रेटिएशन मार्क्स उन दारियों को कहते हैं, और इस तरह से हमारे ये मैदान मतलब बुलंद हिस्से कट जाएंगे और ग्लेशियाई मैदान बन जाएंगे। कार्स्ट के मैदान, कार्स्ट का जो इलाका होता है वहाँ पे जो ज़मीन दोस्त पानी है वो चाक और चूने के पत्थर वाली चट्टानों के इलाकों में बनते हैं। ये जो मैदान है पानी अपने अंदर चाक चूने वगैरह को डिजोल्व कर लेगा, और नतीजे के तौर पे हमारे ये मैदान वजूद में आ जाएंगे। सहराई मैदान खुश्क और नीम खुश्क इलाकों में सतही नदी नालों, हवा और दर्जा हरारत की ज़्यादती या कमी की वजह से होते हैं। बारिश के मुश्तरका तहरीबी अमल से ये बनते हैं। ऐसे खुश्क और सहराई इलाकों में कुदरती नबातात काफ़ी कम होती हैं, और ऐसे सहराई मैदानों की खसूसियत ये है कि इनका अंदरूनी निकासी आब का निज़ाम होता है, यानी पानी किसी समुंदर तक नहीं पहुँचता बल्कि अंदर ही खुश्क हो जाता है किसी झील तक। इनमें प्लाया लेक्स कॉमन होती हैं, और ये काफ़ी दिलचस्प किस्म की टोपोग्राफी इनसे हमें नज़र आती है। इसे इस्लाम में डेजर्ट वार्निशिंग का नाम भी देते हैं। इसके अलावा एक टर्म है कभी कभार आपके पेपर में आ जाती है कि स्ट्रक्चरल प्लेन क्या है। तो जो इंटरनल हमारी फोर्सेज है, ज़मीनी अंदरूनी हरकत है, वो या तो किसी इलाके को बुलंद कर देती हैं, राइज कर देती हैं, या लोअर कर देती हैं, मतलब काट के उसको अंदर धंस जाएगा इलाका। ये जो हमारे एक्शंस हैं ये अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस रिस्पेक्टिवली कहलाएंगे। बुलंद हो जाएगा तो अपलिफ्ट, नीचे धंस जाएगा तो सब्सिडेंस। दीज एक्शन कॉजेज प्लेन्स टू बी फॉर्म, इनसे प्लेन बन जाएंगे, और ये हमारे कहलाएंगे स्ट्रक्चरल प्लेन्स। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी समझ नहीं आया तो संडे वाले दिन आप लाइव में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।